Welcome back, dear students. In this particular class, we are going to learn how the microbes use as a biocontrol agents. What do you mean by biocontrol? Biocontrol is nothing but the use of the biological methods to control the plant diseases, the insects which causes or harms to the plants, the pest that harms the plants. The approach is called the biocontrol. In the modern society, we are using a lot of sprays, lot of chemicals called the herbicide to control the herbs, pesticides to control the pest, insecticides to control the insects, weedicides to control the weed that intervene the yield of our plant or our crop. So many chemicals are sprayed to the field to get the better yield, because insecticides kills the insect that harm our plants, weedicide kill the weeds, unwanted weeds which grown in our farm field, herbicides that is nothing but it kills or destroy the herbs which are produced or unwantedly or undeveloped in our crop field, the pesticides which control the pest that affect our plants. So, these chemicals are highly toxic. These chemicals are highly toxic and they are extremely harmful to the human beings, to the animals, even to the crops, or even they polluting our environment, they polluting the underground water, they polluting our fruits, vegetables, even crops are get polluted, or the biomagnification, intoxication occur to our vegetables also. So, this is the effects of the chemicals that used in our field. So, and weedicides also harm or pollute our soil. Even the farm field also get polluted by spraying the weedicides. Such chemicals are having the dangerous effect. So that a biological control method should be adopted to control such kind of pest, insects and the weeds that harmful in our crop field. So, here are the several examples or methodologies how we have to control. Before that, to understand the agriculture field, it mainly relies on natural methodologies of controlling the pest, diseases and insects. See, the organic farmers believes that the insects called as pest can't be destroyed or can't be eradicated totally. They will remain as it is a natural existence or natural their survival for the fittest. They survive in this environment, in the vibrant environment. So, insects not kill bacteria. So, that instead of eradicating the pest, we are able to control or making them kept them the manageable level, so that in the complex the system of living organisms present in the vibrant ecosystem. So, instead of eradicating, we believe, or the organic farmers believe, that it is impossible to eradicate all kind of insects or the pest present in the environment. Instead of that, we can keep them, or it can keep them in the manageable level, so that we can easily control and we can easily get a lot of yield in our crop field. This eradication not only dangerous thing, but it is undesirable, because we know that there is a food chain. Many predators are depend on, or the parasites are depend on the insects and the pest. They are the prey of these predators and the parasite. If we kill all the insects or the pest, so that it is the predators and the parasites depend on
them can't be survive more. So, we are going to break the food chain and the food web, so that it collapse the food chains or the food web in the environment. So, this is indicate that we are directly enter into the environmental or ecological processes. So, we should understand the interactions among the food web, and whatever the predators which are present or which are depend on the insects or the pest, understand about them, and we use the predators and the predators and the parasite to control the insects and the pest that destroying our food crops. So, this biocontrol makes it we are becoming less dependent on the chemicals and such toxic chemicals, so that we are able to protect our environment. And this also helps us the understanding the life cycles and dependence on habitat of such insects and the predators to control the pest and insects that harming our crops. Here there are several examples where how the biocontrol agents controlling the pests and the insects, and also how they are controlling the plant diseases. See, the ladybird beetle is one of the beetle that having the red and black markings on his body. The ladybird beetle with the red and black markings that feed on the aphids, that control the aphids present in the environment. The dragonflies control the mosquitoes. We all know that the mosquitoes causes lot of diseases, or they are act as both biological vectors and the mechanical vectors to transfer lot of diseases to the human beings. When the dragonflies are introduced into our native places or the environment, they feed on the mosquitoes. Thus, the mosquitoes are controlled by introduction of the dragonflies. They feed the dragonflies, so that mosquitoes are able to control. Third one, the Bacillus thuringiensis is a bacteria, is a pathogenic or the toxic bacteria. So, this bacteria able to kill the insects or the butterfly caterpillars or the caterpillars present that harming the field crops. This Bacillus thuringiensis is available in the form of sachet as a dried spores. It is a pathogenic bacteria. So, it is sprayed, it is mixed with the water and sprayed on the sprayed on the plants or the crops. So, when the insects or the pest eat these spores enter into the gut of the caterpillars or the insects. They kill the caterpillars and insect, because the Bacillus thuringiensis produces a toxin that is quite dangerous one, that directly kill the insects when it is fed. Recently, we are able to produce crops by introduction of the toxic related genes present from the Bacillus thuringiensis into the crops, getting the GM crops, genetically modified crops, usually called the BT cotton, BT brinjal, or so many names. So, when the toxin related genes are introduced into the plant crops, the plant crops are able to produce the toxin. It is familiarly called as the BT toxin. When the insects belong to Lepidoptera, Diptera, or many type of insects, when they feed on such plant, when they eat the leaves or stem of the root of the plant, the toxins enter into the gut of the mosquito.
in the alkalinity which is present in the gut of the mosquito able to form in the active form. That active form of the toxin kills the insects. So, they are the useful one. And one more biocontrol agent called the Tychoderma. It is the free living fungus present in the soil. It is present in the rhizosphere of the or vicinity of the roots of the plant. This control several plant pathogens. So, Trichoderma used as a biocontrol agent to protect the plant from several plant diseases. Lastly, the baculoviruses. The baculoviruses are the pathogenic viruses that attack the insects and other arthropods. So, they are belong to the genus called nucleopolyhedroviruses, or they are called as NPV virus. This NP virus are species specific, act as a species specific and used as the narrow spectrum insecticidal approach. Even they only kill or specifically kill insects or specific insects and the specific pest. They never going to harm the plants, they never going to harm the animals or any other things, or even insects. So that these MP viruses are used in the integrated pest management program, so that we are able to control one kind of a pest that is harming in the environment, or that kind of a pest is produced more, or it is originated more in the environment. So, this is how the microbes used as the biocontrol agent. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ, ಹೌದಾ, ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀಟಗಳಿಂದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಳಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳೆಗಳು ಬೆಳಿತಾವ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವು. ಅಂತಹ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಾವುವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆನೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಹಾರನೂ ಆ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರನೇ. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀಟಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹುಳುಗಳಾಗ್ತವೆ, ಆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹುಳುಗಳ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀಡಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಕಳೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು, ಕಸ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಕಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ, ಹುಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೀಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್, ನಾವು ಬೇಡಲಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ, ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ, ನಾವು ಬಿತ್ತಿದಂತಹ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತನೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವೇನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್,
ಅವು ವಿಷವನ್ನು ಕಾರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ನೋಡಿರಿ, ಅವು ಹುಳುಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೊಡ್ಡದು, ಹುಳುಗಳ ದೇಹ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ದೇಹ ಚಿಕ್ಕದು. ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾವಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಏನದು ವಿಷಕಾರಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 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 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಆಗ್ತದೆ, ಕರ್ಕರೋಗದಿಂದನೂ ನಾವು ಬಳಲ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾವೆ. ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಆಮದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳಿತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವನ್ ವೀಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಕಳೆ ಆಗಲಿ, ಹುಳಗಳಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಮಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತರ್ಬೋದು. ಮೊದಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನಂತಂದರೆ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹುಳಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತ. ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟನ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ನಿಸರ್ಗ ತಾಯಿನೇ. ನಮಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಹೆಂಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿಳ, ಅವುಗಳಿಗೂ ನಿಸರ್ಗ ತಾಯಿನೇ. ಅವು ಬದುಕಬೇಕು, ಅವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಅವಂಗೇನು ಗೊತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಈ ಹುಳಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಂದರೆ ನನಗೆ ಇಳುವರಿನೂ ಬರ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಬದುಕೋತಾವೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಡ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್, ಅಹಿತಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದೇನದ ಅಹಿತಕರ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಭಕ್ಷಕಗಳು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ಗಳು, ಹೌದಾ. ಈ ಜೀವಾಣುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಹುಳಗಳನ್ನು, ಕೀಟಗಳನ್ನು, ಇವುಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಅವು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಂದರೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಒಳಗಿಂದ ಇವುಗಳು ಸಹಿತ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಹಾರ ಸರಪಳದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತದೆ.
ನೋಡಿರಿ, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ನೀವು ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಾಯ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗೋದು, ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆನೂ ಉಳಿತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಏನು, ಅವುಗಳ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಅವು ಹೆಂಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳ ಭಕ್ಷಕಗಳಾವು, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಕಗಳಾವು, ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂರಿಯಾಗಳು ನೀಮ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಿಷಾನೇ. ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗಂಟಿ ಬಡಿತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಿಂತಿರ್ತಾವೆ ಆಹಾರವನ್ನು, ನೀವು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ. ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಜೀರುಂಡೆ, ನೀವು ಗುಂಗಿ ಹುಳ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪದಾದಂಥ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಜೀರುಂಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜೀರುಂಡೆ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಎಪಿಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಗಿಡ ಹೇನುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಎಪಿಡ್ಸ್ಗೆ ಗಿಡ ಹೇನುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಗಿಡ ಹೇನುಗಳನ್ನು ಇದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್, ನೀವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ನೋಡಿರಿ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೋಗಗಳು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು, ರೋಗ ಹರಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಲೋಳೆ ಭಾಗ, ಏನು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಿರುಳು ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಜೀವಿಸಿರ್ತವೆ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ, ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಈ ಕಂಬಳಿ ಹುಳದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈಡ್, ಒಣಗಿಸಿದಂತಹ ಬೀಜಗಳಿರ್ತವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೀಜಗಳು, ಡ್ರೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೀರಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕೀಟಗಳು, ಈ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು ಯಾವಾಗ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಈ ಡ್ರೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದರ ದೇಹದೊಳಗೆ, ಅದರ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ವಿಷಕಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹುಳಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BT ಕಾಟನ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. BT ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್
ಟುರೆಂಜಿನಸ್ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಾವ ಜೀನ್ದಿಂದ ಅದು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಜೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀನನ್ನು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು BT ಕಾಟನ್. ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕೀಟನಾಶಕ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಒಳಗಡೆ ಜೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುಳ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಕಾಂಡವನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷ ಇರೋದರಿಂದ ಸಾಯ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, BT ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯೊಳಗನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರ. BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬದ್ನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈತರು ಬೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು BT ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, BT ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ, ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಅದೆಲ್ಲಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೈಜೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಜೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರುಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ, ಬೇರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ರೈಜೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬೇರಿನ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಫಂಗಸ್. ಈ ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ, ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು, ರೋಗಾಣುಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ತರುವಂತಹ ರೋಗಾಣುಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲೋ ವೈರಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಲೋ ವೈರಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನೇ, ಆದರೆ ಇವು ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಧಿಪಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಲೋ ವೈರಸಸ್ಗಳು ಯಾವ ಜೀನಸ್ದೊಳಗೆ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀನಸ್ದೊಳಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಲೋ ವೈರಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋ ವೈರಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ನಾವು ಒಂದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀಟಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಲೋ ವೈರಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೀಟವನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಕೀಟವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಯಾವ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೀಟವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೂ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಯಾವುದು NPV ವೈರಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳಗೊಂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ NPVಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದವು, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಯಿತು, ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಕಲ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹುಳಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.